गोटे विरोधी दल भूमिकार दल को गढ़ा हेले दलर गोटे जो सांगठनिक प्रस्तुति दरकार एवं दल पाखे शक्ति अच्छे जिते नेतृत्वर असुविधा गत निर्वाचन पूर्व है सी नेतृत्व को आणले क्या ना भिके पांड्यान किए सी जोटा कि दल विपर्जयर मुख्य कारण हो जो मैंने अनुभव कर पांड्यान के नेतृत्व पांड्यान के प्रभाव रहिले दल आहरी विपर्जयर सम्मुखीन हम से माने पांड्यान को कौन प्रकार हटेगा कहीं दल भितर द्वितीय नेता कहीं ना नवीन पट्टनायक व्यतीत दल भितर द्वितीय विकल्प नेतृत्व से दल भितर बर्तमान ना ओपन माइक शो को आपण दर्शक मान समस्त स्वागत करुच्ची ओडिशारे गोटे राजनीतिक प्रसंग बर्तमान सबुठ बेसी आलोचित होची राज्यर मुख्य विरोधी दल जी की गत 24 वर्ष धरी राज्यर शासन क्षमतार थिले बिजु जनता दल रे हठात सांगठनिक निर्वाचन पूर्व दलर समस्त कमिटी को भांगीदबा दलर जेते सांगठनिक कमिटी थिला संगठन स्तरीय कमिटी राज्य कमिटी हो जिला कमिटी हो युव कमिटी हो छात्र कमिटी हो महिला कमिटी हो श्रमिक कमिटी हो जिते गुड़ा थिला युव जनता बिजु जनता दलर सबू कमिटी गुड़ा को दल सुप्रीमो भांगी देते गठन निर्वाचन हो बोली जमती एक कथा पूर्वर दल भितर किछि पछि परिमाण रे मेली होतिला ये दल कुआड़ जीव दलर द्वितीय पीढ़ीर नेता को दल स्वीकृति दब ना नहीं कौ मान द्वितीय पीढ़ीर नेता ये चली एवं जिते राज्य में क्षमता चली जाइए आज पर्यंत बिजु जनता दल राज्य में बहुत शक्तिशाली जना पड़ूला गाँ गहल जेहेतु यह क्षमतार थिला क्षमता द्वारा ये बहुत संप्रसारित होता किंतु बर्तमान क्षमता नहीं जिलापाल नाहांती एसपी नाहांती बीडीओ नाहांती पुलिस वाला नाहांती गोटे विरोधी दल भूमिकार दल को गढ़ा हेले दलर गोटे जो सांगठनिक प्रस्तुति दरकार एवं दल पाखे शक्ति अच्छे लोक भी अच्छा गला भोट को देखा चारिआडे कमी भी अच्छा जिला परिषद सबू 30 टाक जिला परिषद भी हाथ में अच्छी किंतु दल पाखे नेतृत्वर अभाव सबु स्तर में देखा बर्तमान कहीं ना राज्य नेतृत्व कौन स्थान रे नेतृत्व परिप्रकाश पर कौन सुजोग दौनी देना जिते बड़े नेतृत्वर असुविधा गत निर्वाचन पूर्व है सी नेतृत्व को आणले क्या ना भिके पांड्यान को किए सी जोटा कि दल विपर्जयर मुख्य कारण हो गला ता सत्वे जदि भिके पांड्यान सन्यास नहीं गले कहले किंतु एवं देखिए एवं लोक मैंने जानते जे नवीन पट्टनायक को दलर सुप्रीम कोर्ट को जदि किए नियंत्रण करुए कहार तांकर सर्वाधिक प्रभाव अच्छी सी होती भिके पांड्यान एवं से सुप्रीम कोर्ट जदि सर्वाधिक विश्वास क्या थाए सी होती भिके पांड्यान से ना सन्यास किंतु एक कथा नवीन निवास जाऊा लोक सब जानते अनुभव कर केन्द्र कर दल भितर गोटे प्रकार मुहेर न कहले पांड्यान को जो माने कि भावुना पांड्यान सकाशे विपर्जय जो भावुना पांड्यान रही लाभ हम बोली भावुं सी गोटे गोष्ठी अच्छा सी भावुं जहाँ ठाली ठीक चली किंतु जो मैंने अनुभव कर पांड्यान के नेतृत्व पांड्यान के प्रभाव रहिले दल आहरी विपर्जयर सम्मुखीन हम से माने पांड्यान को कौन प्रकार हटेगा चाहते किंतु कथा तो पांड्यान तो नहांती कौटी पदवी कथा हूँ नवीन पट्टनायक विश्वास तांकर अच्छी नवीन पट्टनायक दलर अन्य नेता मान से धरण विश्वास स्थापन करें कि दल केवल राज्य स्तर नुह जिला स्तर आरंभ कर विभिन्न स्तर में से भाई नेतृत्व सृष्टि करने दिगरे जार आस्था सुप्रीम कोर्ट अच्छी कहीं दल भितर द्वितीय नेता कहीं ना नवीन पट्टनायक व्यतीत दल भितर द्वितीय विकल्प नेतृत्व से दल भितर बर्तमान ना तेणु दलटा किंतु सांगठन बारे जो बिजु पट्टनायक थे भी जनता दल में सी सुप्रीम थे कि दल से सांगठनिक व्यवस्था एमती करते दल भितर 1 डजन ऊर्ध्व नेता एपरी सृष्टि होते जो मान को राज्य स्तरीय नेता कहुपर
ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଶ୍ୱ ଦାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନାଇଁ ନଳିନୀ ମହାପାତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଲିକା ବାହାର କରିବେ ଇଭିନ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବଲିଶ କରିଦେଲେ। କାହାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସିଏ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ବୟସ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛି। ସେ ସ୍ତରରେ ଦଳରେ ଯଦି ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବ୍ଲକଠୁ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଦଳ କେମିତି ରହିବ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦଳର ସେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କାମ କରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରେ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ରହିବ? ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ରୁହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିକାଶ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସରକାର କରିବ, ସିଏ ବି ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ବଡ଼ ଧରଣର, ସେ ଯାହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରୁଥିଲେ ସେ ତ ଆଜି ଉତ୍କର୍ଷ ସମିଟ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସମିଟ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ସେ ବିକାଶ କଥାକୁ ଆହୁରି ନାଁ ବଦଳେଇକି ସେ ଆହୁରି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ପଇସା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ସେ ବିକାଶ କଥା? ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଉନି, ତାଙ୍କ ବେଳେ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଉଥିଲା। এইটা ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଲୋକ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଦୋସରା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଆର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବହୁତ କଥା ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଏମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କିଛି ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଏକଥା ସେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ ଭଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ସ୍ଥିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ପାଇଲେନି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇଲେନି, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ 5 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ଇଏ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ଭିତରେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଛାଡ଼ିକି ବା ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଦଳର ସମୀକରଣ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ଧରଣ ହେବ? ଭାବନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯଦି ସିଧା ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି କେଉଁଠି କାମ କରିବେ ଦୋସରା କଥା। ଜଣେ ଲୋକ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସମର୍ଥକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦଳ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବା ଦରକାର। ଦଳ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବ କିପରି ଭାବରେ? ନା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ପଛକୁ ଦେଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ପଛକୁ ଦେଲେ ଦଳ ପୁନର୍ଗଠିତ ହେବ। ଏବଂ କେଉଁମାନେ କରିବେ? ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ସେଭଳିଆ ଆଶା ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କି ନା ନାହିଁ? ନ କଲା ପରେ ତ ନାଚୁରାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି, ମେଳି ହେଉଛି। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘରେ କଟକ ମିଟିଂ ହେଲା, କିଛି ଲୋକ ଯାଇ ଗୋପାଳପୁରରେ ମିଟିଂ କଲେ, କିଛି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ମେଳି ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ କାହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୂପରେଖ ନିଆଯିବ? ଏ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ କି? ଆଗରୁ ହେଇନି କେବେ। ଯାହା ସୁପ୍ରିମ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାହେଉଥିଲା, କିଛି କ୍ଲୋଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ସେ ଦିଗରେ ଦଳ କାମ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେଇଟା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଳ ପାଖରେ ଲୋକବଳ ଅଛି, ଲୋକଶକ୍ତି ବି ଅଛି, ଲୋକ ସମର୍ଥନ ବି ଅଛି, ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଏତେ 40% ଭୋଟ ମିଳିଛି, ସମ୍ବଳ ବି ଅଛି, ଦଳ ପାଖରେ ପାଣ୍ଠି ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଦଳ କାହିଁକି ନ ରହିବ ଏକଥା ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଥାଇକି ଦଳ ହାରିଲା କେମିତି? ଦଳ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଜିତିବ ବୋଲି ହାରିଲା କାହିଁକି? ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହାରିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ବି ହେଇନି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସାହସ ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉନି। କୁହାଯାଉଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ବିଜୟ ଗଲା। ମିଛ ପ୍ରଚାର ନାହିଁ, ଲୋକ ଠିକ୍ ପ୍ରଚାର। ଯଦି ପ୍ରଚାର ଅସ୍ତ୍ର କାହା ହାତରେ ଥିଲା, ସେ ବିଜେଡି ହାତରେ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଲୋକ ନିକଟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ବିଜେଡି ହାତରେ ଅଭାବ ନଥିଲା, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଲଟା କେମିତି ହେଲା? ଓଲଟା ହେଲା ଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରିପୁଟେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା। ଏବଂ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏକି ଏଇ
ମାଟିର ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଦଳର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଦଳ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ସେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମୋ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ରାଜନୀତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର। ସବୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ମେଳି ବାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେନି, ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବ। ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ରୂପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ବହୁତ କଥା ନିର୍ଭର କରିବ। ବହୁ ଜାଗାରେ ହେବ, ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ। ବିଜେପି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ତେଣୁ ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯାହା ବି କେଉଁଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନଥିଲେ। ଯାହା ସୁପ୍ରିମୋ କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସୁପ୍ରିମୋ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିଲା, ଯାହାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ, କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, କେଉଁ ବାଟରେ ରହିବ, ସେ ବାଟ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ବାଟ କରିବା ପାଇଁ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମେଳି ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଦଳରୁ ଚାଲି ଯାଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସାରଣ କରି ବିଜେଡ଼ିକୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିନେ, ମୋର କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ଚଳେଇଥିଲେ, ସେଇଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନୋଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ତାଙ୍କର ବି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିବେ କି? ଏ ଦିଗରେ ତ କିଛି କରିଦେବେ, ସେ କଥା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ସର୍ବଶେଷରେ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଧେ ନିର୍ଭର କରିବ। ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ତା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବିବରଣ ହେଇଯିବ। ଏ କଥାକୁ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି କଥା କହିବେ। ଏ ଦଳର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସମର୍ଥନ ବି ଅଛି, ସମ୍ବଳ ବି ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶା ବି ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭରସା ବି ଅଛି। କାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମରେ ନାମିତ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ କାମ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଏଇ ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତା। ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ।